Hello everyone, hope all of you are fine. Today my topic is 6 proven tips to get better grades in exams. So how to get better grades in exam, how to get good scores in exam. This is a common question asked by students at any levels of education. The reason is everyone wants to do good grades in exam, so it gives them mental happiness and also play a crucial role in the success of the students. So getting high grades in higher classes is difficult than in lower classes. যত বেশি উপরের ক্লাসে তোমরা যাবে, I'm telling it to students, তত বেশি কিন্তু difficult হয়ে যাবে ভালো রেজাল্ট করার. And just studying is not enough. You need to have a solid strategy and plan that will help you to regain your focus and help you to achieve good grades. So I am going to give 6 very effective tips that will help you to do good results in exam. Number 1, self-motivation. It is the key to success. Take charge of yourself, use your power and positivity, be regular in your studies, be regular in your school, college or university. Listen whatever the teacher says and participate in class. Our class যখন করবে, take notes. You should have notes with you. Write down the points, whatever is teacher telling you. Be confident and always remember you are in a driving seat. তুমি কিন্তু driving seat, you are the driver. You can control wherever you can go, wherever how safely you will go and how confidently you will reach the destination. Like that, তোমার হাতেই কিন্তু সবকিছু. তুমি যদি চিন্তা করো যে ওকে, দিস ইজ মাই গোল টু ডু গুড ইন এক্সামস, আমি ম্যাথসে লাস্ট টাইমে খারাপ করেছি, দিস টাইম আই হ্যাভ অনলি 1 month লেফট, আমি এই 1 monthের মধ্যে আমি এ স্টার অ্যান্ড এস পাবই, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট. ইফ ইউ সেট ইউর প্রায়োরিটি, ইফ ইউ সেট ইউর গোল, ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু good results, of course, if you try. and নিজেকে কনফিডেন্ট হতে হবে অনেক বেশি. আর টেক্সট বুক পড়তে অনেক সময় ভালো লাগে না. if you feel that, because textbooks are not thriller, this is true, you can watch a video before that. You can make flowchart of what from that topic. You can make mind maps of that topic. There are many colorful animation and videos of different topics. ঠিক আছে, তোমার যেটা ভালো লাগে, যে বই পড়ে তোমার একটু বোরিং লাগছে, ইউ ক্যান সি দ্য ভিডিওস, ইউ ক্যান ক্লিয়ার ইউর কনসেপ্ট so that you can feel interest for that subject or for that topic. You can do that. And another most important point is stick to your own notes. নিজের হ্যান্ডরাইটিংটা ইউজ করবে অলওয়েজ. আরেক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নোট অনেকেই তোমরা দেখা যায় যে হেল্প নাও, নিতে পারো, বাট যখন তুমি স্টাডি করবে অলওয়েজ রিমেম্বার নিজের হাতের লেখা, নিজে পয়েন্টস করে পড়ে সেটা যদি তুমি মনে রাখতে পারো, দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি কি, দ্যাট ইজ দ্য মেইন সিক্রেট অফ ডুইং গুড রেজাল্ট. যারা তোমাদের বন্ধুরা যারা খুব ভালো রেজাল্ট করে, আসলে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো, তারা কিন্তু নিজের হ্যান্ডরাইটিং নিজে নোট করে নেয়. নিজে নোট করলে সেটা মনে রাখাও সহজ, পড়তেও সহজ, তাই না? Number 2, develop a study schedule and eliminate distraction. That is very very important. আমরা কি হচ্ছে, তোমরা অনেক সময় ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাও, যে একটু পড়তে বসলাম, মনে হবে যে একটু ফেসবুকে কিছু একটা দেখি, অর ইনস্টাগ্রামে যাই, অর SMS দেখি, ফ্রেন্ডস কোনো মেসেজ পাঠালো কিনা, ভাইবারে যাচ্ছি, ফেসবুকে যাচ্ছি. সো এগুলো কিন্তু অল টাইপস অফ ডিস্ট্রাকশন, তাই না? ফ্রেন্ডকে ফোন করি. সো তুমি যখন পড়তে বসবে, মেক শিওর দ্যাট ইউর মোবাইল ফোন, ইউর ল্যাপটপ ইজ সুইচড অফ. ল্যাপটপ যদি এখন তুমি অনলাইনে পড়াশোনা করো, ইয়েস, ইউ ক্যান কিপ ইউর ল্যাপটপ অন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কালেক্ট এনি ইনফরমেশন ফ্রম ইন্টারনেট. দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ একদম স্পেসিফিক তোমার স্টাডি করার জন্য. বাট ইউ please remove any tempting distractive materials from yourself. তোমার এখন অনেকেরই দেখা যায় যে কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারো না. অনেকেই বলেছে আমাকে যে মিস আমি একদমই পড়তে বসলে মনোযোগ দিতে পারি না. সো যাদের এরকম প্রবলেম, প্রথম অবস্থায় at the beginning you can try for 10 minutes. 10 minutes ফার্স্ট একটু চেষ্টা করো. গো টু ইউর স্টাডি রুম, যেখানে কোনো নয়েজ নাই. জাস্ট 10 মিনিটসের জন্য আগে তুমি চেষ্টা করো যে তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারো নাকি.
Keep your only the textbook you want to study, একটা টেক্সটবুক রাখো, একটা নোটবুক রাখো, আর একটা রাফ কাগজ রাখো যেটাতে তুমি ডিস্ট্রাকশন শিট হিসাবে ইউজ করবা। নাও তুমি টাইম ঠিক করে নাও যে আমি 10 মিনিটস পড়বো, সেট অ্যালার্ম, অথবা তুমি ঘড়ি দেখে নাও, ক্লক দেখে নাও, কিন্তু মোবাইল ফোন কিন্তু দূরে, মোবাইল কাছে থাকবে না। সো তুমি এখন পড়া শুরু করলা, ফার্স্ট 2 মিনিট 3 মিনিট স্টাডি করতেছো, তুমি মেবি ইউ আর স্টাডিং রেসপিরেশন পড়ছো। আই এম এ বায়োলজি টিচার, তো ওইটাই এক্সাম্পলস চলে আসে। রেসপিরেশন, ইউ ক্যান রাইট ডাউন দি পয়েন্টস অ্যাবাউট দি রেসপিরেশন, কি কি হচ্ছে, এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে, গ্লুকোজ, অক্সিজেনের প্রেজেন্ট থাকতে পারে, অ্যাবসেন্সে রেসপিরেশন হয়, ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ডাউন দি পয়েন্টস। দেন ডেফিনেশনটা লিখে নিলা, ডেফিনেশনটা মনে করার চেষ্টা করলা। এইভাবে একটু পরে তোমার মনে হলো আরে নাফিসাকে তো আমার ফোন করতে হবে, রিদওয়ানকে তো আমার ফোন করতে হবে। এই যে এইগুলাই হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন। তুমি তখন কি করতে পারো, তোমার কাছে কিন্তু মোবাইল নাই, ইউ জাস্ট রাইট ডাউন দিস, যে তোমার কি কি মনে হচ্ছে, রিদওয়ানকে ফোন করতে হবে, ফেসবুকে যেতে হবে, ইউ জাস্ট রাইট ডাউন। ওই যে রাফ কাগজটা, ওইটাতে লাইন লিখলা যে ফোন করতে হবে, আবার তুমি আবার নিজেকে আবার চলে আসলা, ইউ কাম ব্যাক টু ইউর টেক্সট বুক, আবার লিখলা, আবার একটু পরে কি মনে হলো, তুমি আবার ডিস্ট্রাকশন যে শিট আছে ওইটাতে লিখলা। লিখার পরে তুমি এরকম করে চেষ্টা করো 10 মিনিটস, হয়তো বারবার ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, তুমি লিখতেছো, আবার তুমি ইউ আর কামিং ব্যাক, এইভাবে তুমি 10 মিনিটস পড়ো। পড়ে তুমি চিন্তা করো, পড়ার পরে যে আমি কি কি পড়েছি একটু মনে করার চেষ্টা করো, যে হোয়াট আর দি পয়েন্টস আই হ্যাভ সিন, আই হ্যাভ স্টাডিড ফর দিস লাস্ট 10 মিনিটস। অ্যান্ড অলসো ওই ডিস্ট্রাকশন শিটেও দেখো যে তুমি কয়বার ডিস্ট্রাকশন হয়েছো, কেন হয়েছো। আচ্ছা ঠিক আছে, কিপ ইট দেয়ার। এরপরে আবার কিছুক্ষণ একটু ব্রেক নিয়ে আবার তুমি 10 মিনিটসেরই ট্রাই করো। এরপরের বার তুমি আবার ওই একই ডিস্ট্রাকশন কাগজে লিখো। তুমি দেখবা যে আস্তে আস্তে তুমি ওই 10 মিনিটসটার মধ্যেই আস্তে আস্তে দেখবা যে তোমার ডিস্ট্রাকশন পেপারটা কমে যাচ্ছে, মানে নাম্বার অফ লিস্টটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, যে তুমি আর বেশি ডিস্ট্রাকশন হচ্ছ না। এভাবে তুমি একটু ট্রাই করে দেখতে পারো। অ্যান্ড নেক্সট টাইম আবার যখন পড়বা, তোমার টাইমটাও একটু বাড়াতে পারো, মনোযোগ দিয়ে কতক্ষণ তুমি পড়তে পারো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, হিউম্যানের ব্রেইন কিন্তু এমনভাবে তৈরি করা সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাবজর্ব এনিথিং ফর ম্যাক্সিমাম 45 মিনিটস টু 1 আওয়ার। আমরা কিন্তু এক নাগারে খুব মনোযোগ দিয়ে 1 আওয়ারের বেশি কিন্তু আমাদের ব্রেন ওইভাবে এফেক্টিভলি কাজ করে না। সেই জন্য তুমি 1 ঘন্টা পড়ো, অর 45 মিনিটস পড়ো, পড়ে একটু রেস্ট নাও। রেস্ট নাও মানে কিন্তু আবার মোবাইল ধরে ওই যে ফেসবুকে যাওয়া না। তুমি একবারে পড়াটা শেষ করে তারপরে তুমি ফেসবুক যেটা দেখতে চাও করো, কিন্তু তার আগে না। তোমার যদি একটা শিডিউল থাকে, পড়ার আওয়ার থাকে, যে আমি আজকে 2 ঘন্টা পড়বো, সেই 2 ঘন্টা টাইমের মধ্যে তুমি মাঝে মাঝে একটু গ্যাপ নিবে, একটু মাঝখানে উঠে একটু পানি খাবে, একটু ঘুরে আসলা, একটু গিটার বাজাইলা, টেক এ ব্রেক, বাট ডিস্ট্রাকশনটা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবা। আর মেক নোটস, আমি আগেই বললাম যে মেক নোটস, ইউ ক্যান ইউজ মাইন্ড ম্যাপস, ইউ ক্যান ইউজ ফ্লো চার্ট টু লার্ন দ্য থিংস। So number 3, stay focused during doing homework and visualize before good night. তার মানে হচ্ছে you need to make a habit of picking up most important point or keywords before sleep. Because you know memory is fickle, আমাদের কিন্তু অনেক কিছুই মনে থাকে না, পড়লা একটু পরে ভুলে গেলা। প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাবার আগে একটু চিন্তা করবা যে আমি যেন কি কি পড়েছি। ইফ নিডেড তুমি একটু বইটাই আনলা, ওই যে তোমার নোট খাতায় পয়েন্টস গুলো লিখেছো ওইটা একটু জাস্ট রিকল করলা, মানে চেষ্টা করবা খাতাটা না খুলে দেখতে, মনে মনে চিন্তা করলা যে আমি আজকে যেন কি কি পড়েছি, হোয়াট আর দি পয়েন্টস। আচ্ছা কয়েকটা মনে পড়তেছে না, একটু কপিটা একটু দেখে নিলা অ্যাট এ গ্লান্স, না দেখলেও হবে, মানে তুমি রিকল করার চেষ্টা করলা, ইউ উইল রিকালেক্ট যে আমি কি কি পড়েছি। ইফ ইউ ডু লাইক দ্যাট, দেখবা যে তোমার পরের দিন সকাল পর্যন্ত কিন্তু পড়াটা মনে থাকবে। আবার পরের দিন সকালেও তুমি আরেকবার মনে করতে পারো যে আমি যেন রাতে কি পড়েছিলাম। লাইক দিস you can remember whatever you have studied. আর when you do any homework মানে কিন্তু রিটেন না, হোমওয়ার্ক মানে হচ্ছে তোমার আজকে তুমি ক্লাসে যেটা পড়েছো, দিনে যেটা পড়েছো, ইউনিভার্সিটি হোক কলেজ হোক, যেখানে যেটা তুমি পড়েছো সেটাই একবার একটু রিভিউ করা, সেটা একটু চিন্তা করা যে আমি কি কি পড়েছি। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্যাট ইজ ইউ শুড ডু বিফোর স্লিপ। একটু গুড নাইট স্লিপের আগে একটু চিন্তা করে নিবা, ইউ ক্যান রিমেম্বার মাচ বেটার। Number 4, revise more and regain longer. So repetition is the key to good memorization. For revising,
what you can do. You can solve previous question papers. You can this is very much helpful jara O level dibe A level dibe tader jonno to khub important previous question paper, last 10 years question paper you can solve. You can see the style and the format of the question, কোন টপিক থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসতেছে অথবা অনেক টপিক থেকেই হয়তো কোয়েশ্চেন আসছে, কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে, এমসিকিউজ থাকলে এমসিকিউজ কোন টপিক থেকে কিরকম আসছে, হোয়াট আর দি স্টাইলস, হোয়াট আর দি ওয়ে অফ কোয়েশ্চেনিং. If you see the question paper, এটা কিন্তু one of the very secret, one of the most secret thing that good students do. যারা খুব ভালো রেজাল্ট করে ওরা কিন্তু কোয়েশ্চেন পেপার অনেক বেশি সলভ করে, কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করে, পয়েন্টসগুলো লিখে রাখে, কোনটার আনসার কি হবে মার্ক স্কিম দেখে keywordsগুলো লিখে রাখে. So it is a very easy to, you can do very good results by using this method. Of course তোমার করতেই হবে এক্সাম ভালো করতে হলে. You can use flashcards also, নিজেই flashcards বানাতে পারো, একটা কাগজে একটা পেজে just question লিখে at the back you can write down the answer when you revise. এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে active recall or active retrieval. Understand? So 3 things also you can do এই প্রসেসে, রিভিশন করার প্রসেসে: রিড অ্যান্ড দেন রিপিট অ্যান্ড দেন টিচ. রিডিং তো তুমি যখন একটু ভুলে যাচ্ছ তুমি বারবার রিডিং পড়ে মনে রাখতে পারো, রিকল করতে পারো যে আমি রিপিট করলাম বারবার যে আমি কি কি পড়েছিলাম. আরেকটা হচ্ছে টিচ সামওয়ান. ইফ ইউ টিচ সামওয়ান, তোমার যদি ছোট ভাই বোন থাকে তাকে তুমি একটু পড়ালা, যদি ছোট ভাই বোনও না থাকে তুমি জাস্ট মনে করলা যে তোমার সামনে কেউ আছে, ইউ ক্যান ইউজ আ হোয়াইট বোর্ড অর ইউ ক্যান টেল সামওয়ান, অর তোমরা গ্রুপ স্টাডি একটা ফ্রেন্ডের সাথে ভিডিও কলও হতে পারে যদি ফ্রেন্ড দূরে থাকে, যে আসো আমি তোমাকে কোয়েশ্চেন করি তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করো. ইউ ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্যাট ওয়ে. সো টিচিং, কিন্তু টিচিং করলে হয় কি পড়াটা খুব ভালো মনে থাকে. ইট ইজ আ ভেরি ওয়ান অফ দি বেস্ট ওয়ে, effective way to recall the points. Okay, number 5, take care of your health. Like plenty of rest, take good care of your health, take healthy foods, nutritious foods, and you know, if you take good care of your health, do exercise, sleeping, egulo korle ki hobe, your blood circulation will be fine, oxygen will be carried to all parts of your body cell, and you will feel healthy and better to study more. Then number 6, the last point, I have already said that, let me repeat that again, take a break. That is, or you can just, that is self reward, right? তুমি একটু ব্রেক নাও মানে নিজেকে রিওয়ার্ড করছো. It is a rewarding technique because you know brain processes information better when you take a break. So go for a break. তুমি একটু ব্রেক নিলা, তুমি একটু গান শুনলা, তুমি একটু হেঁটে আসলা, কারোর সাথে একটু গল্প করলা, or just lying down, তুমি একটু শুয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে রেস্ট নিলা, ইউ জাস্ট টেক এ ব্রেক. সো যত তুমি যদি জাস্ট 45 মিনিটস বা 1 আওয়ার পর পর ব্রেক নাও, দেখবা যে তোমার রিফ্রেশিং লাগতেছে, তোমার পরে পড়াটা আরো মনে রাখতে পারবে. আরেকটা হচ্ছে বেশি রাত জেগে পড়াটা আসলে ঠিক না. সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাড়াতাড়ি ঘুমায় যে সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি তুমি পড়তে পারো, দ্যাট ইজ অলওয়েজ বেটার. কারণ ওয়েন ইউ স্লিপ প্রপারলি, তারপরে ঘুম থেকে উঠলে তোমার ব্রেন কিন্তু একদম রেডি থাকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান কনসেন্ট্রেট মোর, ইউ ক্যান অ্যাবজর্ব মোর, ইউ ক্যান রিকল মোর থিংস when your brain is refreshed early in the morning. So that's all for today. Happy exams everyone. I wish everyone to do good results in the exam. Best wishes everyone. Please subscribe my channel.